یہ کہانی ہے امریکہ میں مسیسپی ندی کے کنارے بسے کومانچے قبیلے کی۔ اس قبیلے میں ایک لڑکی نارو اپنے بھائی تابے اور ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ہر صبح اس کی ماں اسے لات مار کے جگاتی تاکہ نارو دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کر شکرکند کود سکے، مگر نارو کا دل کبھی اس کام میں نہ لگتا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ قبیلے کے باقی لڑکوں کی طرح ایک بہادر شکاری بنے، خاص طور پر اپنے بھائی تابے کی طرح۔ نارو کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ وہ خود کو لائق شکاری ثابت کرے، اور اس کی یہ خواہش صرف خیالی نہیں تھی بلکہ وہ واقعی دہنش پرسا اور کئی ہتھیار چلانے میں ماہر تھی۔ لیکن چونکہ وہ لڑکی تھی اس لیے کوئی اسے قابل شکاری ماننے کو تیار نہ تھا۔ نارو کا اگر کوئی سچا ساتھی تھا تو وہ اس کا وفادار اور جانی نثار کتا سیری تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں شکرکند کودنے گئی ہوئی تھی تو سیری سونگتے سونگتے اسے ایک ہرن کے قریب لے گیا۔ ہرن کو دیکھ کر اس کے اندر کا شکاری جاگ اٹھا، لیکن عین اسی لمحے آسمان میں ایک خوفناک آواز گونجی، جیسی کوئی دیوکل چیز اوپر سے گزر رہی ہو۔ اور اس شور سے ہرن ڈر کے بھاگ گیا۔ نارو نے فوراً سیری کو اشارہ کیا اور خود بھی ہرن کے پیچھے دوڑ پڑی، لیکن کوشش کے باوجود ہرن بچ نکلا۔ اسی دوران سیری کی کرہنے کی آواز آئی۔ نارو دوڑ کر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی دم ایک دانت کے پندے میں پھنسی ہوئی تھی۔ نارو نے فوراً اسے آزاد کیا، زخم پر جڑی بوٹیاں لگائے اور اسے دلاسا دیا۔ یہ دہات کا پندہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اچانک وہی اوپر سے گزرتی بڑی چیز کی آواز پھر سے سنائی دی۔ نارو نے ارادہ کیا کہ وہ اس آواز کے پیچھے جائے گی۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر جب اس نے اوپر نگاہ ڈالی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آگ اور بجلی کے درمیان کوئی دیوساز چیز آسمان میں حرکت کر رہی تھی۔ اسی دن دوپہر کو نارو اور تابے ندی کنارے شکار کر رہی تھی۔ نارو ایک چیل پر نشانہ لگا رہی تھی کہ تب ہی تابے نے تیر مار کر اسے شکار کر لیا۔ نارو تھوڑا سا برہم ہو کر بولی کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ چیل ندی کے اس پار جا رہی تھی تاکہ شکار کے بعد اسے پار نہ جانا پڑے۔ تابے نارو کی یہ سوچ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر نارو نے تابے کو بتایا کہ صبح اس نے آسمان میں کچھ دیکھا تھا، وہ اسے تھنڈر برڈ کہہ رہی تھی۔ نارو کو لگا یہ ایک اشارہ ہے کہ وہ اپنے پہلے بڑے شکار یعنی کتامیا کے لیے تیار ہے۔ کتامیا دراصل قبیلے کی ایک رسم تھی جس میں کسی بڑے اور خطرناک جانور کو مار کر ہی شکاری کا درجہ ملتا تھا، مگر تابے کو لگا کہ نارو ابھی اس لائق نہیں ہوئی۔ دونوں گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر نارو نے ماں کو کہا کہ آج صبح اس نے ہرن کا شکار کر ہی لیا تھا، اور اس کی ماں مسکرا کے سمجھانے لگی کہ لڑکیاں شکار نہیں کرتی، تم کئی دوسروں کاموں میں نپو ہو، وہی کرو۔ یہ سن کر نارو دل میں مایوس ہو گئی۔ تب ماں نے اسی جڑی بوٹی کے لیے ایک سری پول لینے بھیج دیا۔ اسی دوران وہی بڑی چیز جو دراصل ایک پریڈیٹر کا خلائی جہاز تھا زمین سے اڑان بھرتا ہے اور جاتے وقت اپنے پیچھے ایک خونخوار پریڈیٹر چھوڑ جاتا ہے۔ نارو جب کسری پول توڑ کے واپس آ رہی تھی تب ایک لڑکے نے بتایا کہ ایک شیر نے ان کے قبیلے کے لڑکے پوہی کو اٹھا لیا ہے۔ سب لوگ اسے ڈھونڈنے جا رہے تھے۔ نارو بھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں پیچھے چلنے والا ایک لڑکا اچانک کسی جھاڑی میں ہلچل سن کر تیار ہوا، مگر وہاں نارو نکلی۔ لیڈر نے اسے جھڑکا کہ یہاں کھانا پکانے والے نہیں بلکہ شکاری چاہیے، لیکن تابے نے کہا کہ نارو سراغ ڈھونڈنے میں مدد کر سکتی ہے اور اگر پوہی زندہ ملا تو دوائی بھی دے سکے گی۔ پھر تابے نے نارو کو چیلنج دیا کہ اگر وہ شیر کو ڈھونڈ نکالے گی تو ہی ثابت ہوگا۔ نارو نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ ادھر گھاس میں ایک چیونٹی پوشیدہ پریڈیٹر پر چڑھ گئی، اسے ایک چوہا کھا گیا۔ پھر اچانک اسی چوہے پر ایک سانپ چپٹا، لیکن پریڈیٹر نے سانپ کو دو حصوں میں کاٹ ڈالا۔ اگلے جا کر سیری نے شیر کے نشانات ڈھونڈ لی۔ نارو کو ایک جگہ خون دکھائی دیا اور پھر پوہی بھی مل گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شیر نے اسے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ سب لوگ اسے واپس لے جانے کے لیے اسٹریچر بنانے لگے، جبکہ نارو نے اس کے زخموں پر جڑی بوٹی لگائی اور کسری پول ملا کر پلایا تاکہ خون ٹھنڈا رہے اور زیادہ نہ بہے۔ اندھیرا ڈلنے لگا تو تابے نے کہا کہ وہ یہی شیر کا شکار کرے گا۔ نارو نے کہا کہ وہ بھی ساتھ رہے گی کیونکہ اسے جانا تھا کہ شیر پوہی کو کیوں چھوڑ گیا، مگر تابے نے اسے نہیں مانا اور باقی سب کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ کچھ دور جا کر سیری نے پھر سونگ کر ایک جگہ رک گیا۔ نارو بھی اس کے پیچھے گئی اور وہاں مردہ چوہا اور کٹی ہوئی سانپ کی خال دیکھ کر چون گئے۔ اس نے پاس ہی درخت پر خون اور زمین پر بڑے پنجوں کے نشان دیکھے۔ تبھی قبیلے کے باقی لڑکے وہاں پہنچ گئے۔ نارو نے سب کو نشان دکھائے، مگر ایک نے کہا کہ یہ ریچھ کی پنجے ہیں۔ نارو نے صاف کہا کہ یہ ریچھ کے نہیں، اور اگر ریچھ ہوتا تو صرف دو پنجوں کے نشان کیسے؟ پھر اس نے کہا کہ اسے تابے کو یہ سب بتانا ہے۔ لیڈر نے لڑکے پاکا کو نارو کے ساتھ بھیج دیا۔ دونوں جنگل کی طرف بڑھے۔
रास्ते में नारो को शेर के पंजे दिखे। फिर अचानक ताबे ने आके उसकी मशाल बजा दी और कहा कि रोशनी से शेर भाग जाएगा क्योंकि वो उसके इलाके में है। नारो ने ताबे को सांप की खाल और बड़े पंजों के निशान के बारे में बताया, लेकिन ताबे ने कहा कि फिलहाल तो शेर पर ध्यान दो। नारो ने एक तरकीब दी कि वो लोग दरख्त पर चढ़कर शेर को लालच देंगे, जैसे वो सामने आएगा नारो वार करेगी। ताबे को यह ख्याल पसंद आया और कहा कि जब शेर सामने होगा तो सिर्फ एक मौका मिलेगा खुद को साबित करने का। नारो और पाका एक बड़े दरख्त पर चढ़कर बैठ गए, जबकि ताबे गोश्त के लुतेड़े से खून टिपका कर शेर को करीब बुला रहा था। अचानक शेर ने पाका पर हमला कर दिया, फिर पलटकर सीधा नारो की तरफ चिपट पड़ा। वो बहुत ही रोमांटिक सीन था। पेड़ की शाख पर नारो बालाता में मोर्चा जमाए खड़ी थी और उसके सामने एक खूंखार शेर नारो को अपने जिबड़ों में दबाने के लिए बेताब था। नारो उस पेड़ की डाल के किनारे तक पहुंच चुकी थी। उसी लम्हे दूर दरख्तों के बीच एक तेज आवाज और लाल रोशनी ने उसका ध्यान बटा दिया और इसी पल शेर नारो पर चिपट पड़ा। नारो का सर एक पत्थर से टकरा गया और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कुटिया में थी। माँ ने बताया कि ताबे उसे घर उठा लिया था। नारो ने फौरन शेर के बारे में पूछा कि ताबे फिर से शेर के पीछे गया है। इतने में ताबे जंगल से शेर को मार कर ले आया। पूरा कबीला उसका इस्तकबाल करता है। इनाम के तौर पर ताबे को कबीले का सेनापति बनाया जाता है। सब उसकी बहादुरी का जश्न मनाते हैं। नारो खामोशी से अपनी कुटिया की तरफ जाने लगती है कि पीछे से ताबे उसे आवाज देता है। वो कहता है कि उन दोनों ने बड़ा काम कर दिखाया, मगर नारो बोलती है कि जंगल में शेर से भी बड़ा खतरा है और इससे पहले कि वो सब के लिए तबाही लाए, दोनों को उसे खत्म करना होगा। ताबे साफ कहता है कि जंगल में जो भी बला है उसका शिकार वो अकेला करेगा, क्योंकि नारो अभी शिकार बनने की काबिल नहीं। अगली सुबह नारो अपने कुत्ते सेरी के साथ अकेले ही प्रेडेटर के शिकार को निकल पड़ती है। रास्ते में उसे प्रेडेटर का खून दिखता है। वहीं पर वो उसके पंजों के निशान का नाप भी लेती है। थोड़ी ही दूर पर एक खरगोश घास खा रहा था। पीछे से एक भेड़िया ताक में बैठा था और दोनों पर नजर रखे था। प्रेडेटर के हंटर मास्क ने खरगोश और भेड़िया दोनों के शिकारी अंदाज को स्कैन कर लिया। फिर भेड़िया अचानक खरगोश पर चिपटा, मगर उस पल प्रेडेटर की लात ने उसे दूर फेंक दिया। भेड़िया संभाला और दोबारा हमले को बढ़ा, लेकिन प्रेडेटर ने अपने ब्लेड से उसे काट डाला और उसके रीढ़ समेत सर धड़ से अलग कर दिया। उधर नारो खरगोश के शिकार में नाकाम हो रही थी। फिर उसे तरकीब आई। उसने पेड़ की चाल से रस्सी बुनी और परसे पर बांध कर मशक शुरू की। थोड़ी देर बाद कई खरगोश शिकार किया और पहाड़ी पर बैठकर भूख के खाए। रात भी वो वही गुजारी। अगली सुबह फिर प्रेडेटर के निशान की सिमत चल दी। दूसरी तरफ प्रेडेटर भेड़िए की खोपड़ी को ट्रॉफी की तरह अपने साथ रखता है। तब उसे सिरी की भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वो फौरन अदृश्य हालात में चला जाता है। नारो एक खुले मैदान में पहुंची तो वहाँ कई जंगली बेंसुन की अतरी हुई काली देख कर दहल गई। करीब ही एक सगार का टुकड़ा भी पड़ा था। उसी वक्त प्रेडेटर भी उसका पीछा कर रहा था। सरी एक बू के पीछे भागा तो नारो ने एक पेड़ पर परसे का निशान देखे। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक जमीन धंस गई। वो दिल में फंस गई और तेजी से नीचे खींचने लगी। तकरीबन डूबने ही वाली थी कि उसने आखिरी कोशिश में परसे को दरख्त पर गाड़ दिया और रस्सी के सहारे खुद को बाहर खींच लिया। बाहर निकाल कर उसने खुद को और हथियार साफ किए। तब सरी वापस आ गया। दोनों नदी पर पहुंचे तो देखा एक बालू हिरन खा रहा है। नारो ने निशाना साधा ही था कि धुंश की धूल टूट गई। आवाज से बालू ने उसे देख लिया और गुस्से में पहाड़ी पर धूल पड़ा। नारो भागती हुई नदी में छलांग लगा गई। बालू भी पीछे कूद गया। नारो लकड़ियों के बीच छुप गई। तभी प्रेडेटर कट कट की आवाज आई। बालू वापस पानी में आया तो उसका सामना प्रेडेटर से हो गया। दोनों खौफनाक लड़ाई में उलझ गए। नारो ने पहली बार प्रेडेटर को आधा नजर आते देखा। प्रेडेटर ने बालू को उठाकर उसके खून से खुद को नहलाया। ये मंजर देखकर नारो डरी हुई बहते पानी के साथ दूर निकल गई। वो जंगल में भटक रही थी कि कबीले के लोग मिले। लीडर ने बताया और सब और उसका भाई उसे तलाश करने आई है। भाई जंगल की दूसरी तरफ गया है। नारो ने कहा कि उसने उस दानव को देखा है जिसकी कहानियां वो बचपन में सुनते थे। ये सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। नारो ने परवाह न किया और वापस जंगल की तरफ बढ़ी। लीडर ने रुकने की कोशिश की। बात हाथापाई तक पहुंची। नारो ताकतवर साबित हुई, मगर वो लोग उसके हाथ बांध कर कबीले ले जाने लगे। प्रेडेटर ये सब पेड़ से देख रहा था। कुछ देर बाद वो लोग आराम को रुके। अचानक जंगली चूहे आए, एक को तीर मार गया। लीडर जब लाश उठाता है तो उसकी बदन पर 3 लाल निशान पड़ जाते हैं और फौरन 3 तीर उसकी जान ले लेते हैं। प्रेडेटर जाहिर हुआ और सब पर क़यामत ढा दी। नारो ने ये मौका लेकर लीडर के नीचे से परसा निकाला
नारो भागती जा रही थी और प्रेडेटर पीछे था। अचानक उसका पैर दांत के फंदे में फंस गया। प्रेडेटर करीब आकर फंदे को देखने लगा कि उसी वक्त फ्रेंच नौ आबादियाती फौजी आ गए और नारो को पकड़कर कैद कर लेते हैं। सिरी को भी बांध दिया जाता है। उनका लीडर जालिम था जिसने अपने बदन पर बेंस की काल की चादर डाल रखी थी। नारो फौरन पहचान गई कि यही लोग जानवरों का स्मगलर है और बेंसों का कत्ल भी उन्हीं का काम था। वही दांत के पंजे भी इन्हीं के लगाए हुए थे। इनमें से एक नाविक उससे प्रेडेटर के बारे में पूछताछ करता है। पता चलता है कि इन लोगों को भी प्रेडेटर के जंगल में मौजूद होने की खबर हो गई थी और ये सब भी उसे पकड़ना चाहते थे। उन्होंने नारो के बाई ताबे को पहले ही कैद कर रखा था। इनका लीडर उसके सामने ताबे को अजियत देता है। फिर ये लोग ताबे और नारो को जले हुए पेड़ों के बीच बांध देते हैं ताकि प्रेडेटर के लिए चारा बन सके और घात लगाकर उसका शिकार का इंतजार करने लगते हैं। उसी लम्हे प्रेडेटर अदृश्य रूप में वहां आकर फ्रेंचों को मौत के घाट उतार देता है। उड़ती हुई राख की वजह से उसका जिस्म नजर आने लगता है। नारो ताबे को समझाती है कि प्रेडेटर सिर्फ शिकारियों का शिकार करता है, ना कि निहत्ते इंसानों का, क्योंकि जब वो लोहे के फंदे में फंसी थी तब मौका होने के बावजूद प्रेडेटर ने उसे नहीं मारा था। अब भी वो दोनों खाली हाथ है तो प्रेडेटर उन्हें नहीं मारेगा। ताबे उससे पूछता है कि प्रेडेटर को कैसे खत्म किया जा सकता है। नारो जवाब देती है कि उसे नहीं पता कि प्रेडेटर को मारा भी जा सकता है या नहीं। इस पर ताबे कहता है कि अगर उसका खून निकलता है तो यकीनन उसे मारा जा सकता है। तभी प्रेडेटर का पाँव एक ट्रक में फंस जाता है। फ्रेंच समझते हैं कि उन्होंने प्रेडेटर को काबू कर लिया, मगर ऐसे फंदे तो प्रेडेटर के लिए बस गोलने की तरह थे। वो एक ही झटके में सबको मौत के घाट उतार देता है, लेकिन मजीद फ्रेंच आकर प्रेडेटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर शदीद फायरिंग शुरू कर देते हैं। तब प्रेडेटर अपने हाथ से गांठ लेट निकालता है और उसमें टाइम बॉम्ब सेट करने लगता है। इसी दौरान नारो चालाकी से पत्थर और फंदे का सहारा लेकर रस्सी काट देते हैं और ताबे समेत खुद को आजाद कर लेती है। टाइम बॉम्ब सेट करके प्रेडेटर पेड़ कूदते हुए ऊपर की तरफ भाग जाता है। ताबे और नारो भी वहां से दूर पड़ते हैं और जैसे ये टाइमर का वक्त पूरा होता है, बॉम्ब की 3 तेज किरणें निकलकर फ्रांसीसियों के बीच ऐसे जोरदार धमाके से पड़ती है कि उनका आइंदा नस्लें भी वजूद में आने से इनकार कर देंगे। नारो फ्रेंच कैंप जा पहुंचती है और नाविकों को मारकर अपने कुत्ते को चढ़ा लेती है। उधर प्रेडेटर अपने जख्मों पर मरहम लगाकर ठीक कर लेता है। उसी वक्त एक फ्रेंच नाविक जिसका पाँव कट चुका था नारो से मदद मांगता है और बदले में उसे बंदूक चलाना सिखाने की पेशकश करता है। नारो उसके जख्म बांध देती है और वो उसे गन चलाना सिखाता है। फिर उसके बढ़ते दर्द को देखकर नारो उसे केसरी फूल खिला देती है और ठंडे से कांपने लगता है। तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और उसे देखकर वो फ्रेंच नाविक मरने का ढोंग रिचाता है। हैरानी की बात ये थी कि प्रेडेटर उसे देख ही नहीं पा रहा था। दरअसल केसरी फूल खाने से उसके शरीर का तापमान काफी गिर गया था, इसलिए उसकी गर्मी प्रेडेटर की आंखों को नजर नहीं आ रही थी। ये सारा माजरा नारो देख रही थी और उसने केसरी फूल की ताकत को समझ लिया, मगर जैसे ही जाते हुए प्रेडेटर का पाँव नाविक की चोट पर लगता है तो वो चीख उठाता है और उसी पल प्रेडेटर उसे मार डालता है। उसके बाद प्रेडेटर नारो के कुत्ते शरीर पर झपटने ही वाला होता है। किताबें वहां पहुंचकर प्रेडेटर पर जबरदस्त वार कर देता है। उस वार से प्रेडेटर का मास्क नीचे गिर जाता है। अब मास्क की लाल के रंग का निशाना सिरी पर नहीं बल्कि दरख्त पर पड़ रहा था, इसीलिए तीर सिरी की तरफ होते हुए भी मोड़ के दरख्त पर जा लगता है, यानी जहां पर लाल किरण का निशान होगा तीर भी उसी से मत लगेगा। नारो यह सारा निजाम बहुत ध्यान से देख रही थी और अब उसे किरण और तीर के बीच का रिश्ता अच्छी तरह समझ आ गया था। ये भी जान गई कि 3 तीर मारने के बाद लाल किरण गायब हो जाती है। प्रेडेटर अपना मास्क दोबारा पहन लेता है। तब नारो जानबूझकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। प्रेडेटर का ध्यान हटते ही तभी उसका बाला उसकी छाती के पार घसीट देता है। दोनों के बीच खौफनाक जंग शुरू हो जाती है। तभी बारी पड़ रहा था मगर प्रेडेटर अदृश्य हो जाता है। तभी को एहसास होता है कि प्रेडेटर उसके बिल्कुल पीछे है। वो नारो के कहता है यहाँ से भाग जा, क्योंकि प्रेडेटर नारो को खतरा नहीं मानता, इसलिए उसके पीछे नहीं आएगा। अगले ही पल प्रेडेटर ताबे को मार डालता है। बेबस नारो वहाँ से दूर लगाती है। नारो वापस जंगल में पहुंचती है तो उसे फ्रेंच नाविकों का बेरहम लीडर नजर आता है जो प्रेडेटर के हमले से बच निकला था। उससे देखकर नारो के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो उसे एक ही वार में बेहोश कर देती है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसका एक पाँव कटा हुआ है। वो चीखता हुआ नारो की तरफ बढ़ने लगता है, मगर नारो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती और उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, अपने भाई की मौत का बदला।
اس نے فرینچ لیڈر کو پریڈیٹر کے لیے چارہ بنایا تھا۔ نارو کیسری پھول کھا لیتی ہے اور پریڈیٹر کے انتظار میں بیٹھ جاتی ہے۔ نارو نے لیڈر کے سامنے ایک خالی بندوق جان بوجھ کر رکھ دی تھی، جسے ہی وہ بندوق نارو پر تانتا ہے، پریڈیٹر وہاں آ دھمکتا ہے۔ لیڈر کے ہاتھ میں ہتھیار دے کر وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، مگر نارو کو نہیں دیکھ پاتا کیونکہ اس نے کیسری پھول کھایا ہوا تھا۔ تب نارو پریڈیٹر کے سر پر گولی مارتی ہے اور اس کا ماسک لے کر دور جاتی ہے۔ پھر وہ ایک ٹرپ تیار کرتی ہے، پریڈیٹر کے ماسک کو دو چٹانوں کے بیچ رکھ دیتی ہے، اس کے کٹے پاؤں کے خون سے ایک لکیر بنا کر اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ نارو پیڑ سے چھلانگ لگا کر پریڈیٹر کو زخمی کرتی ہے، تبھی سیری بھی اس پر جپٹ پڑتا ہے۔ نارو اسے پندے میں پھنساتی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتی ہے۔ پریڈیٹر اپنے تیز ڈال سے اس کی گردن کاٹنے کو ہوتا ہے، مگر دو چٹانوں کے بیچ ہونے کی وجہ سے نارو بچ جاتی ہے۔ پریڈیٹر زور لگا کر چٹان کاٹنے لگتا ہے، تب نارو اس کا دان توڑ کر وار کرتی ہے۔ پریڈیٹر ٹرپ کے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ نارو ایک آواز لگاتی ہے تو اس کا کتا اسے پرسا لا دیتا ہے۔ نارو پرسے سے وار کر کے خود دل کے پار کود جاتی ہے اور پریڈیٹر کو دل میں گرا دیتی ہے۔ وہ ڈوبتا ہے مگر پھر باہر نکل کر اپنا ہتھیار نکلتا ہے۔ جیسے وہ نارو پر تیر مارتا ہے، وہ تیر گھوم کے اس کے سر کے پار ہو جاتا ہے، کیونکہ بالکل اس کے پیچھے نارو نے اس کا ماسک رکھا تھا اور اسے نکلتی لال کرنیں سیدھی پریڈیٹر پر پڑ ہی رہی تھی۔ اسی طرح پرمان کا سب سے خطرناک شکاری ایک بار پھر شکار بن جاتا ہے اور نارو اپنی قسم پوری کر لیتی ہے۔ پھر نارو اپنے قبیلے واپس آتی ہے اور پریڈیٹر کا سر تحفے کے طور پر سردار کے قدموں میں رکھ دیتی ہے، ساتھ ہی سردار کو فرینچ ناوک کے پسٹول بھی دیتی ہے۔ یہ وہی پسٹول تھی جو پریڈیٹر ٹو میں انسپیکٹر ہیریگن کو ایک پریڈیٹر نے انعام کے طور پر دی تھی۔ اب یہ پسٹول اس پریڈیٹر تک کیسے پہنچی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس کے بعد نارو سردار سے کہتی ہے کہ انہیں اپنا قبیلہ وہاں سے ہٹا کر کسی اور مقام پر بسانا چاہیے، کیونکہ وہ جگہ اب محفوظ نہیں رہی۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔